सिख रैफरेंस लाइब्रेरी ना तो सड़ी है ते ना लुट्टी गई है। जे सड़ी भी नहीं लुट्टी भी नहीं तो तुहाडी नज़र दे विचों की है? लौंगोवाल जिहड़े कहने साडे कोल प्रूफ है वो लभने चाहुंदी सी आर्मी, उन्होंने ऐ कीता फिर कुछ नहीं देखा। उन्होंने सिख रैफरेंस लाइब्रेरी, गुरु रामदास लाइब्रेरी, केंद्रीय अजायब घर दियाँ 89-90 जिन्नियां पेंटिंग्स ने वो तो अंडर सिग्नेचर गई और तोशे खाने ये समान लपेट के ले। कितनी तरीक नूं? 7 जून। आर्मी जे संत जरनैल सिंह जी नूं फड़न लई आई है या उन्हां दे नाल दे खाड़कूआं नूं मान लो खत्म करन दे लई आई है ते फिर साडा तोशाखाना, साडी लाइब्रेरी, साडियां बीड़ां ये सारी चुकण दी की लोड़ पै गई उन्हां नूं? सर वही कह रहे हैं ना भी वो जिहड़े आपां वर्ग दा मारਦੇ भी साडे कोल तुहाडे प्रूफ है तुसीं साडे अगेंस्ट जा रहे हो ठीक। जद कि प्रूफ तो वो ले बैठे सी भी तुसीं चिट्ठियां लिखियां भी आ जाओ। हाँ ठीक है। वो प्रूफ की सी? वो एक इंदिरा गांधी की लिखी चिट्ठी सी संत जरनैल सिंह, वो हुण पता लग्या। हाँ वो छप भी गई। छप गई है? हाँ जी। ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਇੰਦਰਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਉਧਰੋਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਦੇਖੋ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਫਸ ਗਈ ਬੀਬੀ। ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਸੇਫ ਕਰਨ ਲਈ ਚਿੱਠੀ ਲੱਭਦੇ ਸੀ? ਚਿੱਠੀ ਲੱਭ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ। ਤੇ ਚਿੱਠੀ ਲੱਭੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ? ਚਿੱਠੀ ਲੱਭ ਗਈ। ਉਹਨੂੰ ਲੱਭ ਗਈ? ਨਹੀਂ ਚਿੱਠੀ ਲੱਭੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ। उस डाकूमेंट्स का जिहड़ी साडी लाइब्रेरी विचों लए है ਉਹਦਾ संत बाबा जरनैल सिंह नाल की संबंध सी? ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਸੀ ਸੰਬੰਧ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਲੱਭਣੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਚਿੱਠੀ ਲੱਭਣ ਵਾਸਤੇ 4 ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਲੈ ਗਏ? ਉਹ ਲੈ ਗਏ ਠੀਕ। ਹੁਣ ਚਿੱਠੀ ਤਾਂ ਲੱਭ ਗਈ ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਜਨਤਕ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਉਹ ਜੀ। 38 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। SGPC ਨੇ क्रिएटर रूम ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨੀਚੇ क्रिएटर रूम जिथे पेंटिंग्स पईयां उन्होंने खोलिया नहीं। उवें पेंटिंग पईयां ने जिवें फौज दियां आईयां सी, जिथों आईयां अंदर ने ठीक है। पिछले साल इन्हां दा सैकटरी सी भूरा कोणा रिटायर हो गया, उन्होंने मैं फोन करके कहा कि भाई बीबी जगीर कौर नूं कहा हेठों जाके खोल के चैक करो, मेरी इन्फॉर्मेशन है भी वो पेंटिंग्स उत्थे पईयां ठीक है। तुसीं एवें पंजाब सरकार नूं जाके पुछी जांदे हो ठीक है। उन्होंने कोल भी उन्होंने कहा साडे कोल ही हैगीआं, तुसीं चैक तो कर लो। वो कहते ठीक है जी अज सैटरडे है, कल संडे, मंडे नूं करा देंगे। प्रैस भी सारी सद ली ठीक है पर खोलिया नहीं, कमरा नहीं को भी पता अंदर कितने खेसवाही होनी है तो बदनामी होगी। अज भी खोल के देखो वो तुहाडा भला हो जे। ओंकार सिंह गुराया उन्होंने कन्फर्म करदा भी असी जिहड़ा असी अकाल तख्त साहब ते है हाँ सोना तो नहीं ढियाना, सोना सारा इकट्ठा किया 4.5 किलो सोना। अच्छा ये गल वो ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਆ? ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦੇ 4.5 किलो सोना ਤੇ ਅਣਗਿਣਤ ਹੀਰੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮਿਲੇ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੀ ਲਿਸਟ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਿੱਤੀ ਸੀ, ਸਵਾਏ 2 ਛੋਟੀਆਂ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਪੱਗ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਂਡ ਓਵਰ ਕਰਤੀਆਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸਣ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਉੱਥੇ बीड़ भी दिखाते हैं बाबा दीप सिंह वाली सुनहरी बीड़ दिखाते हैं, वापस आई है तो उत्थे दिखती पई है। सवाल है बहुत बड़ा सवाल नहीं, वो तो प्रूफ है भी कहो भी ये लगाए नहीं सी जाता। पेंटिंग्स तुसीं उत्थों क्यों नहीं कटदे पे? गोलक असीं हफ्ते वाल गिन लैंदे आ, लाइब्रेरी नूं असीं इन्ने साल तो गिणिया ही नहीं, देखिया ही नहीं। मेरी विरासत है, जे मैनू विरासत का फिक्र होवे तो मैं गिना क्यों ना, देखा क्यों ना भी मेरे कोल की सी की रह गया। अच्छा हुण जे सड़ गई सी तुहाडीआं अखां होणीआं चाहीदियां। सारी लाइब्रेरी का कोई रोशनदान पुराना कोई नहीं जड़िया, अज भी उवें ने। वहाँ जाके चेक करो अंदर एक पुरानी लाइब्रेरी है, 100 साल पुरानी सॉरी अलमारी है शीशम की लकड़ की, सागवान की लकड़ की सॉरी, उत्थे पई है फाइल है। मैं उन्होंने जिथों ही खोलिया ना उत्थे रसीदां लगियां सी। किहड़ियां? वापसी दियां। अच्छा जो फौज ने समान वापस किया या ते बकायदा रसीद दित्ती है? रसीदां ने इन्हां दे हत्थ दे साइन ने, आर्मी वाले दे साइन है, एक PCS सर दे साइन ने,
ਦੋ ਇੱਕ ਸੈਕਟਰੀ ਭਾਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਈਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਸੈਕਟਰੀ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ, ਔਰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜ਼ਿਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗ੍ਰਹਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਗਈ ਸੀ ਕੀ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖਰੜਿਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਹੈ ਉਹ 'ਚ ਫਿਰ 75 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਐਂਟਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। 1975 ਤੋਂ 1984 ਦਾ ਕੋਈ ਐਂਟਰੀ ਨਹੀਂ? ਨਾ ਕੋਈ ਐਂਟਰੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦੇਣ। ਔਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ 13 ਜੂਨ 2019 ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ। ਉਹ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬੀੜਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਸੀ, ਇੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਇੰਨੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾੜੀ ਜੰਨੇ ਹੋ, ਤੂੰ ਦੇਖੀਆਂ ਸੀ, ਇਹ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਦਲਮੇਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ। 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸਰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ ਉਹ ਮੋੜਤੀਆਂ, ਹਾਂ, ਪਰ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਕਿੱਥੇ? ਆਪਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਵੇਂ ਬੋਰੇ ਬੰਦ ਸੀ। ਉਹ ਬੋਰੇ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਬੋਰੇ ਤੇ ਘਰੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਦੇ ਸੀ ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਬਣ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਖਰੜੇ ਵੀ ਆਏ ਔਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ। ਸ਼ਰਮ ਕਹਿ ਵੀ ਦੇਣਾ, ਦਲਮੇਕ ਸਿੰਘ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੋੜਾ ਸਿੰਘ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਦਾਂਤੀ ਸਾਹਿਬ, ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿਦਾਂਤੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲੈਂਦੇ। ਮਜੀਦ ਸਿੰਘ ਕਲਕੱਤਾ, ਚਾਰ ਬੰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ 100% ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਦੇ, ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਨਹੀਂ। ਸਾਰਾ ਐਵੀਡੈਂਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਹੈ। ਅੱਜ ਫਿਰ 2.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਕੇਸ ਕੀਤਿਆਂ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਲਿਸਟ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਸੀ। ਸਭ ਕੁਝ ਪਿਆ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਫ਼ਤੇ ਸਾਰੀ ਲਿਸਟ ਬਣਾ ਦਾਂਗਾ ਕੀ ਪਿਆ ਤੇ ਕੀ ਆਇਆ ਕੀ ਗਿਆ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗਜ਼ਟ ਆਇਆ ਉਹਦੇ 'ਚ 1998 ਦਾ, ਉਹ 'ਚ ਦਲਗੀਰ ਦੀ ਤੇ ਟੌੜੇ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਵੀ ਅੰਦਰ 10,000 ਕਿਤਾਬ 500 ਬੀੜਾਂ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਨ ਪਿਆ ਅੰਦਰ ਪਿਆ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ। ਹਾਂ 98 ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ? ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮੱਖੂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਦਰਸ਼ਕੋ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਅਨੁਰਾਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਆਇਆ ਸਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਮੇਨ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਸਿੱਖ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਬਿਆਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸੜ ਗਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਲੁੱਟੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਸੱਚ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਹੋਵੇਗਾ ਸਿੱਖ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਸੜੀ ਹੈ, ਲੁੱਟੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਨ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਹੈ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਇਆ, ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਿਕਲਿਆ, ਆਓ ਜਾਣਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਅਨੁਰਾਗ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਆਓ ਸਵਾਗਤ ਕਰੀਏ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਨੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਲਏ ਜਾਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜੂਨ 1984 ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਪਾਂ ਫੋਕਸ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਰ ਦਈਏ, ਆਪਾਂ ਫੋਕਸ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹਟਾ ਲਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਨਾ ਤੇ ਸੜੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਲੁੱਟੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇ ਸੜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਲੁੱਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ 92 ਚ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਪਣੀ ਲਾਸਟ ਕਿਤਾਬ 1992 ਦੇ ਵਿੱਚ। 1992 ਚ ਉਹ ਲਾਸਟ ਕਿਤਾਬ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਕਿ 15 ਫਰਵਰੀ 1993 ਜਿਹਦੀ ਡੈਥ ਹੁੰਦੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਉਹ 'ਚ ਉਹਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਸੜੀ ਹੈ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਆਰਮੀ ਬੈਗਾਂ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਟਰੰਕਾਂ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਲੈ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਹਿੰਟ ਸੀ ਉਹਦੇ ਮੇਰੇ ਲਈ 1993 ਤੋਂ। ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਫਿਰ ਗਿਆਨੀ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤਾ ਆਪਣੀ ਇਹੀ ਕਿਤਾਬ ਅੱਖੀ ਡਿੱਟਾ ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਜੀ। ਠੀਕ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਖੋਜ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਹੈਗੀ। ਤੁਸੀਂ 92 ਤੋਂ ਖੋਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਲਿਖਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ
मैं ये लिखिया भी देखो लाइब्रेरी एक ऐसी चीज़ है ਜਦੋਂ ਬਾਬਰ ने हमला किया ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਸੀ ਨਾ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਾੜਨ ਲੱਗੇ ਨਾ ਤੇ ਬਾਬਰ ਨੇ ਰੋਕਤਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਹੈਰੀਟੇਜ ਹੁੰਦੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਇੱਥੋਂ ਅਕਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰਨਾ ਓਹੋ ਇਹ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਇਸੇ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਪੱਖ ਹੈ ਜੀ ਉਹਨੇ ਉਹ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਤਾਂ ਕਰ ਲਈ ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਸੰਤ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਇਹ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੂਫ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਕਰੋਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬੜਕ ਤਾਂ ਮਾਰਦੀ ਪਰ ਪ੍ਰੂਫ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਲੱਭਣੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪ੍ਰੂਫ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਸੰਤ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੂਫ ਹੈ ਉਹ ਲੱਭਣੇ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਆਰਮੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਦੀਆਂ 89 90 ਜਿੰਨੀਆਂ ਪੇਂਟਿੰਗਸ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਅੰਡਰ ਸਿਗਨੇਚਰ ਗਈਆਂ ਔਰ ਤੋਸ਼ੇਖਾਨੇ ਇਹ ਸਮਾਨ ਲਪੇਟ ਕੇ ਕਿੰਨੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ 7 ਜੂਨ 7 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਅੱਗੇ ਕਰ ਲੈਣਾ ਉਹ ਲੈ ਗਏ ਬਾਅਦ ਚ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕੁਝ ਲੱਭ ਰਹੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕਰਕੇ ਲੱਭਣੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਤਾ ਨੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਗਿਆ ਅੱਛਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਚੌਕ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨੰਦੇ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਨੰਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਪੋਸਟ ਸੀ ਨੰਦਾ ਇੱਥੋਂ CBI ਚੋਂ IB ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਚ ਗਏ ਸੀ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ CBI ਚ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਬਾਕੀ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਰਮੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਵਿਛਾਤਾ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੀੜਾਂ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸੀ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰੋਲ ਕੇ ਰੱਖ ਲਏ ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਉਹ ਸਮਾਨ ਸੀ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਉਹ ਸਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕਲੀ ਐਵੇਂ ਥੋੜਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਕ ਕੇ ਵੀ ਬੋਰੀਆਂ ਜੀ ਪਾ ਕੇ ਲਿਜਾਣ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖੁਦ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਨੰਦਾ ਹਾਂ ਅਜੀਤ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 11 ਜੂਨ 2000 ਦੀ ਹਾਫ ਪੇਜ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ ਗਿਆ ਸਮਾਨ ਉਹ 'ਚ ਆਇਆ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਘਰ ਜਾਣ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲੀ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਵੀਨ ਨੰਦਾ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਉਹਦੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਵਾਪਸ ਆਈ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ 'ਚ ਬੈਗ ਨੰਬਰ ਲਿਖਿਆ ਇਹ ਆ ਬੈਗ ਨੰਬਰ ਹੈ ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਹੈ ਨੰਦੇ ਦੇ ਘਰ ਪਿਆ ਉਹ ਆਇਆ ਬਿਨਾਂ ਰਸੀਦ ਦੇ ਆਰਮੀ ਨੇ ਤੇ CBI ਨੇ ਜੋ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਹੈ ਰਸੀਦਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਿਗਨੇਚਰਸ ਤੇ ਜੀ ਐਸਸੀਬੀਸੀ ਨੇ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਰਮੀ ਜੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਫੜਨ ਲਈ ਆਈ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਤੋਸ਼ਾਖਾਨਾ ਸਾਡੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਸਾਡੀਆਂ ਬੀੜਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਾ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਬੜਕ ਤਾਂ ਮਾਰਦੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੂਫ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਅਗੇਂਸਟ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਠੀਕ ਜਦ ਕਿ ਪ੍ਰੂਫ ਤਾਂ ਉਹ ਲਈ ਬੈਠੇ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਵੀ ਆ ਜਾਓ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੂਫ ਕੀ ਸੀ ਉਹ ਇੱਕ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ ਸੀ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਉਹ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹਾਂ ਉਹ ਛਪ ਵੀ ਗਈ ਛਪ ਗਈ ਹੈ ਹਾਂ ਜੀ ਉਹਦੇ ਜੋ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਉਧਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਕਰਤਾ ਹੁਣ ਜੋ ਚਿੱਠੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਦੇਖੋ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਫਸ ਗਈ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਸੇਫ ਕਰਨ ਲਈ ਚਿੱਠੀ ਲੱਭ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਤੇ ਚਿੱਠੀ ਲੱਭੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ ਚਿੱਠੀ ਲੱਭ ਗਈ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭ ਗਈ ਨਹੀਂ ਚਿੱਠੀ ਲੱਭੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਉਹ ਸਵਾਲ ਇੱਕ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਲੱਭਦੇ ਸੀ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਲੱਭੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਜਨਤਕ ਕਿਉਂ ਕਰਨਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਬੀ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਦੀ ਸੀ ਸਰ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲੱਭਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਕਵਾਇਤ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਸਨ ਗੁਰੂ ਬੀੜਾਂ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਸੇ ਸਾਲ 2 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਆਈਆਂ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜੂਨ 'ਚ ਹੀ ਆ ਗਈ ਸੀ ਜੂਨ ਜੁਲਾਈ 'ਚ ਦੂਸਰੀ ਅਕਤੂਬਰ 'ਚ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਾਨ ਵਾਪਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ
84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈਆਂ 2 ਕਿਸ਼ਤਾਂ। 2 ਕਿਸ਼ਤਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਸਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ CBI ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਲੇ ਕੇਸ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੇਸ ਤਾਂ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਵੇਜਿੰਗ ਦੀ ਵਾਰ ਅਗੇਂਸਟ ਦੀ ਕੰਟਰੀ, ਇਹ ਉਹ ਸਾਰਾ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਸਾਰਾ ਕੇਸ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜੀ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਬਣਾ ਕੇ ਫਾਈਲ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਵੀ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ। ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ CBI ਉੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜੋ ਸੀ ਸਾਰੀਆਂ CBI ਨੂੰ ਫੜਾਤੀਆਂ। ਤੇ ਉਸ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਲਏ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਕੀ ਸੰਬੰਧ ਸੀ? ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਾਲ, ਬਹੁਤ ਸਿਰਫ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਸੀ ਸੰਬੰਧ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਲੱਭਣੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਚਿੱਠੀ ਲੱਭਣ ਵਾਸਤੇ 4 ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਲੈ ਗਏ। ਉਹ ਲੈ ਗਏ, ਠੀਕ। ਹੁਣ ਚਿੱਠੀ ਤਾਂ ਲੱਭ ਗਈ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਜਨਤਕ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ। ਉਹ ਦੇਖੋ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਦੋਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਝੂਠ ਦਾ ਪਹਾੜ ਖੜਾ ਕਰ ਲਓ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹੀ ਅਫਸਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਖੋਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਮ ਸੈਕਟਰੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ, ਉਹ ਫਾਜ਼ਿਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਆਈ, ਸਰਚਿੰਗ ਆਈ 2005 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਡਿਟੇਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਕਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਮੱਕੇ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਸੀ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲੜਾਈ ਸੀ ਸਿਆਸੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨੀ ਜੈਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਆਪਣੀ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਉਹ ਚਲਾਇਆ ਸੀ ਇੱਥੇ ਮੁਹਿੰਮ ਵੀ ਗਾਵਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਵੱਢ ਕੇ, ਪੂਛ ਵੱਢ ਕੇ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੁੱਟਤੀਆਂ, ਇਹ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਨਾ। ਇਹ ਕਿਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਏਜੰਸੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ? ਸੁਣੋ, ਉਹ ਸਰਚਿੰਗ ਆਈ ਚੀ ਹੈ, ਉਹ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੀ। ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਔਨ ਕਰਤੀ ਵੀ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫੜਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਫੜਿਆ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹੀ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ IAS ਅਫਸਰ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਕੰਮ ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਦਲ ਖਾਲਸਾ, IAS ਅਫਸਰ ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਜੈਲ ਸਿੰਘ, ਇੱਕ ਲੜੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਲੜੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਬਾਹਰ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਦੀ ਕੋਈ ਗਾਂ ਦਾ ਮਾਸ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਤੇ ਸਿਰ ਵੱਢ ਕੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਓਨ ਵੀ ਕਰ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਓਨ ਵੀ ਕਰੋ ਵੀ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਪੂਰਾ ਉਹਨੇ ਭੇਦ ਖੋਲਿਆ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੁੱਕ ਸਰਚਿੰਗ ਆਈ 'ਚ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਆਫਿਸਰ ਨੇ ਉਹ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਲਿਖਦੇ ਰਹੇ, ਜਿਵੇਂ AR ਦਰਸ਼ੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਾਇਆ ਜੀ ਹੋ ਗਏ, ਧਰ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਦੇ ਬੋਝ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮਰਦੇ। ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ 100% ਮੰਨਣਯੋਗ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਸਰ ਦੇਖੋ, ਦੋ ਗੱਲਾਂ। ਲਿਖਤ ਦਾ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ, ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੂਫ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ 100% ਹੋ ਗਈ। ਜੇ ਉਸਨੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕਾਊਂਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ 2 ਸਾਲ, ਲੀਗਲੀ ਫਿਰ ਉਹ ਐਡਮਿਸਿਬਲ ਹੈ। 2 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਊਂਟਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਾਊਂਟਰ ਕਰੋ ਜਾਂ ਤਾਂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਐਡਮਿਸਿਬਲ ਹੈ ਐਜ਼ ਇਫ ਲਾਅ। ਹਾਂ, ਉਹ ਤੇ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਿਮਲੇ ਨੇ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਕਾਲਜ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਸੁਧਾਰ, ਫਾਦਰ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀ, MA ਕੀਤੀ ਆ 3, ਪਰ MA 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਨਾ ਆਉਣ, ਫਾਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ IAS ਜਾ, ਤੇ IAS ਤੇ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਡਿਨਰ ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਜੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸਰਵਿਲੈਂਸ ਕਰਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਕਿਤਾਬ 'ਚ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਪਿੱਛੇ ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ ਸਮਾਨ ਫੈਮਿਲੀ। ਸੋ ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥੇ 'ਚ ਦੇਖੋ, ਹਰੇਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ, ਹਰੇਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ 'ਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਚੰਗੇ ਮੰਦੇ ਬੰਦੇ ਦੋਵੇਂ ਨੇ। ਹਾਂ ਵੀ ਚੰਗੇ ਘੱਟ ਨੇ, ਮੰਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਉਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆ ਜਾਈਏ। 7 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਫੌਜ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖ ਅਜਾਇਬ ਘਰ, ਠੀਕ, ਤੋਸ਼ਾਖਾਨਾ, ਸਿੱਖ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਇੱਕੇ ਦਿਨ ਹੀ ਚੁੱਕਿਆ? ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਹੀ ਚੁੱਕਿਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ
ਗੁਰੂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ 900 ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੈ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਬਾਅਦ ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅੰਡਰ ਸਿਗਨੇਚਰ ਸਮਾਨ ਗਿਆ ਆ। ਉਹ ਅੰਡਰ ਸਿਗਨੇਚਰ ਗਈਆਂ ਪੇਂਟਿੰਗਸ 90 ਪੇਂਟਿੰਗਸ ਜਿਹੜੀਆਂ 98 ਪੇਂਟਿੰਗਸ ਨੇ। ਉਹ ਗਿਆਨੀ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਅੰਡਰ ਸਿਗਨੇਚਰ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਅੰਡਰ ਸਿਗਨੇਚਰ ਗਈਆਂ, ਅੰਡਰ ਸਿਗਨੇਚਰ ਵਾਪਸ ਆਈਆਂ। ਅੰਡਰ ਸਿਗਨੇਚਰ ਹੀ ਵਾਪਸ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੇ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਨਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੂਹ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਜੇ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਚੱਜ ਨਾਲ ਤੇ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਲੱਭ ਵੀ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਅੱਜ 1984 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਗਿਣ ਲਓ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਂ 2022 ਹੋ ਗਿਆ। 22 ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਤੇ 34 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਏ। 38 ਸਾਲ ਜੀ 38 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੇ ਕ੍ਰੀਏਟਰ ਰੂਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨੀਚੇ, ਕ੍ਰੀਏਟਰ ਰੂਮ ਜਿੱਥੇ ਪੇਂਟਿੰਗਸ ਪਈਆਂ ਉਹਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ। ਉਵੇਂ ਪੇਂਟਿੰਗ ਪਈਆਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਫੌਜ ਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਸੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਆਈਆਂ ਅੰਦਰ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੈਕਟਰੀ ਸੀ ਭੂਰਾ ਕੋਣਾ, ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਭਾਈ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੇਠੋਂ ਜਾ ਕੇ ਖੋਲ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਮੇਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਪੇਂਟਿੰਗਸ ਉੱਥੇ ਪਈਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਤਾਂ ਕਰ ਲਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਜ ਸੈਟਰਡੇ ਹੈ, ਕੱਲ ਸੰਡੇ, ਮੰਡੇ ਨੂੰ ਕਰਾ ਦਾਂਗੇ। ਪ੍ਰੈਸ ਵੀ ਸਾਰੀ ਸੱਦ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ, ਕਮਰਾ ਨਹੀਂ ਕੋ। ਉਹ ਵੀ ਪਤਾ ਅੰਦਰ ਕਿਤੇ ਖੇਸਵਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੇ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋਊਗੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜੇ। 98 ਪੇਂਟਿੰਗਸ ਅੰਡਰ ਸਿਗਨੇਚਰ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਗਨੇਚਰ ਹਾਂ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਰੀਟੱਚ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਉਹਨੂੰ ਕੀਤੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਹੁਣ ਤੋਸ਼ੇਖਾਨੇ ਤੇ ਆ ਜਾਈਏ ਆਪਾਂ। ਤੋਸ਼ੇਖਾਨੇ ਦਾ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੋਸ਼ੇਖਾਨੇ ਦਾ ਸਮਾਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਈ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਸੀ ਨਾ, ਤੋਸ਼ਾਖਾਨਾ ਠੀਕ ਠਾਕ ਆ, ਪਰ ਐਨੀ ਕੋ ਬਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਰ ਕੇ ਤਬਨ ਭੱਜ ਗਿਆ ਦਿੱਲੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਚੋਰਨ ਤੋਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਭੱਜ ਗਿਆ ਦਿੱਲੀ। ਪਰ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਈਟ ਸੀ ਉਹ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੋਸ਼ਾਖਾਨਾ ਸਾਰਾ ਠੀਕ ਹੈ ਔਰ ਸਿਰਫ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚਾਂਦਨੀ ਸੀ ਉਹ ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਓਂਕਾਰ ਸਿੰਘ ਗੁਰਾਇਆ ਉਹਨੂੰ ਕਨਫਰਮ ਕਰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਆ, ਸੋਨਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਢਿਆ ਨਾ, ਸੋਨਾ ਸਾਰਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ 4.5 ਕਿਲੋ ਸੋਨਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਉਹ ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦੇ 4.5 ਕਿਲੋ ਸੋਨਾ ਤੇ ਅਣਗਿਣਤ ਹੀਰੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮਿਲੇ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੀ ਲਿਸਟ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਿੱਤੀ ਸੀ, ਸਵਾਏ 2 ਛੋਟੀਆਂ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਪੱਗ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਂਡ ਓਵਰ ਕਰਤੀਆਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸਣ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਉੱਥੇ ਬੀੜ ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀ ਸੁਨਹਿਰੀ ਬੀੜ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਦਿਖਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰੂਫ ਹੈ ਵੀ ਕਹੋ ਵੀ ਇਹ ਲਗਾਏ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪੇਂਟਿੰਗਸ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੇ ਪਏ। ਗੁਰੂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਮੈਂ ਕਿ ਅੱਖ ਝੁਮਾਣ ਲਈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਲ 800-900 ਕਿਤਾਬਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ 800-900 ਕਿਤਾਬਾਂ ਮਿਲੇ, 4000 ਕਿਤਾਬ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ 'ਚ ਹੈ। ਓਕੇ, ਝੂਠ ਤੇ ਝੂਠ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਝੂਠ ਲਈ 100 ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ। ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ 4 ਚੁਫੇਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਮਗਰ ਸਿਰਫ ਬੁੱਕਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਵਾਂ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ, ਤੁਸੀਂ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ 2 ਕਿਤਾਬਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਕਰ ਲੈਣਾ ਵਾਂ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਲੈਪਟਾਪ ਦੇ ਬੈਗ 'ਚ ਪਾ ਲੈਣਾ ਵਾਂ, ਆਪਣੇ ਕੈਮਰਾ ਬੈਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲੈਣਾ ਵਾਂ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇਗਾ? ਸਰ ਗੱਲ ਹੈ, ਗੋਲਕ ਅਸੀਂ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਗਿਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਗਿਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੀ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ ਫਿਕਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਗਿਣਾ ਕਿਉਂ ਨਾ, ਦੇਖਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਸੀ, ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਬਰਦ ਉਸ ਦੇ ਉਲਟ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਵੀ ਸੜ ਗਈ, ਠੁੱਕ ਗਈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵਕਤ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨ ਸੀ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੁੱਗਲ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸਨ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਸਿਸ, ਉਹ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਜੀ ਉਹ ਲੈ ਗਏ ਸੀ ਜੀ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਬਸ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਤਾਂ ਸੁਆਹ ਹੀ ਪਈ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹੱਥ ਲਿਖ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਿੱਤਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਪਿੱਤਲ ਤੇ ਲਿਖਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਬਲੌਕ ਸਨ ਹੁਕਮਨਾਮਿਆਂ ਦੇ। ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਜੇ ਸੜ ਗਈ ਸੀ
ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਸਾਰੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਰੋਸ਼ਨਦਾਨ ਪੁਰਾਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਲਿਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਵੇਂ ਨੇ। ਵਹਾਂ ਜਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਹੈ, 100 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਸੌਰੀ ਅਲਮਾਰੀ ਹੈ ਸ਼ੀਸ਼ਮ ਦੀ, ਲੱਕੜ ਦੀ, ਸਾਗਵਾਨ ਦੀ ਲੱਕੜ ਦੀ, ਸੌਰੀ, ਉੱਥੇ ਪਈ ਹੈ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੜੀ? ਹਾਂ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੜੀ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਾਰਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਕਾਰਡ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਪਈ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੜੀ। ਕੋਈ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੀ ਚੁਗਾਟ ਨਹੀਂ ਸੜੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਦੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਲਿਆ ਸੀ, ਮੰਗਿਆ ਸੀ 3 ਸਾਲ ਲਈ। ਕਿਹੜੇ ਸੰਨ 'ਚ? 2008 ਚ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ? ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰੀਏ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੁੜੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ? ਹਾਂ, ਵੀ ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ? ਮੱਕੜ ਸਾਹਿਬ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮੱਕੜ, ਐਸਸੀਪੀਸੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸੀ ਉਹ। ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਲ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹ 'ਚ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਸਰੀ ਵੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਵਰਲਡ ਕਲਾਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਰੀਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਊਜ਼ ਲੱਗੀਆਂ ਉਸ ਵਕਤ ਦੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦਾ, ਸ਼ਾਇਦ 4 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ 2008 ਨੂੰ। ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਊਜ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲੱਗ ਵੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਨੂੰ ਰੀਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਨਾ, ਰਿਸਰਚ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚਾਰਜ ਲੈਣਾ, ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਾਰਜ ਲੈਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਚਾਰਜ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ। ਐ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਥੋੜਾ ਛੋਲੇ ਖਾ ਕੇ ਤੇ ਘਰ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਫਾਈਲ ਦਿਓ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਨ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਰਸਪੋਂਡੈਂਸ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ 80-85 ਉਹ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਾਂਗਾ ਨਾ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਫਾਈਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਫਾਈਲ ਦੇਣ ਨਾਲ ਤੇ ਮੇਰਾ ਰੂਮ ਅੱਗੇ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਸੈਕਟਰੀ ਸੀ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੋੜਾ ਸਿੰਘ, ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਆਫਿਸ ਤੋਂ, ਤੇ ਫਾਈਲ ਖੋਲ ਕੇ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਉਹੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਸੀ? ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਮੰਗਦਾ ਸੀ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ। ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੰਝ ਕਰ, ਜੇ ਤਾਂ ਇਹ 'ਚ ਕੁਝ ਕੱਢਣਾ ਉਹ ਕੱਢ ਪਾ ਲੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਪਰਪਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦੀ ਫਾਈਲ, ਲੈ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਲੈ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਰੱਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਈ ਹੋਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਸਮਾਨ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਫਾਈਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿੱਥੋਂ ਹੀ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਰਸੀਦਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀ। ਕਿਹੜੀਆਂ? ਵਾਪਸੀ ਦੀਆਂ। ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਫੌਜ ਨੇ ਸਮਾਨ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਆ ਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਰਸੀਦ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? ਰਸੀਦਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਸਾਈਨ ਨੇ, ਆਰਮੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਸਾਈਨ ਹੈ, ਇੱਕ PCS ਸਰ ਦੇ ਸਾਈਨ ਨੇ, ਇੱਕ ਸੈਕਟਰੀ ਭਾਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਈਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਸੈਕਟਰੀ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ, ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ, ਪਰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਤਾਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਜ਼ਿਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗ੍ਰਹਿਣ ਦਾ। ਹਾਂ, ਗ੍ਰਹਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਗਈ ਸੀ, ਕੀ ਸੀ। ਠੀਕ। ਸੋ ਇਸ ਤੇ ਢੱਕਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਢੱਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਰਸੀਦਾਂ ਮਿਲੀਆਂ? ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਫਿਰ ਫੋਟੋਆਂ ਲੈ ਲਈਆਂ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਫਾਈਲ ਮੰਗ ਲਈ। ਫਾਈਲ ਮੰਗੀ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਦਿਲਮੇਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ, DC ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਡਿਸਕਸ। DC ਨੇ ਕੋਈ DC ਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਨਾਲ ਕੀ ਤਾਲੁਕ ਹੈ? ਸਾਰੀ ਫਾਈਲ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਵੀ DC ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੋਰਸਪੋਂਡੈਂਸ ਹੋਈ। ਓਕੇ। DC ਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਰਮੀ ਲਗਾਈ ਹੈ ਜਾਂ CBI ਲਗਾਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਲਗਾਈ ਤਾਂ ਆਰਮੀ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਰਮੀ ਨੇ CBI ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੈ ਨਾ ਕੇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਨ, ਤੇ DC ਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਕੰਮ? ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਇੱਕ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਫਾਈਲ ਵਾਪਸ ਲਈ, ਮੁੜ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਫਾਈਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਤੋ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਅਲਮਾਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸੀ ਗੋਡਰੇਜ ਦੀਆਂ, ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਾਲੀਆਂ ਖਾਲੀ ਅਲਮਾਰੀਆਂ, ਉੱਤੇ ਸਲਿੱਪਾਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਬੁੱਕਸ ਰਿਟਰਨ ਬਾਈ ਦੀ CBI। ਬੁੱਕਸ ਰਿਟਰਨ ਬਾਈ ਦੀ CBI। ਅੱਛਾ, ਵੀ CBI ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਸਮਾਨ ਰਿਟਰਨ ਆਇਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਫਿਰ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਪੰਡਾਂ 'ਚ ਬੰਨ ਕੇ ਫਿਰ ਰੱਖਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਸੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਲਿਆ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਚੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੜਨੇ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਗਿਣ ਕੇ ਪੂਰੀਆਂ ਲਗਵਾ ਲਵਾਂ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ, ਤਾਂ ਲੋਕ ਨਾ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੰਝੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਪਛਾਣ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਆਵੇਗਾ
ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗਿਣ ਕੇ ਲਗਵਾ ਲਵਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੂਚੀ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਕੋਈ ਸੂਚੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਵੀ ਆਹ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਸਿੱਖ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ? ਆ ਲਓ, ਸੂਚੀ ਪੱਤਰ ਸਿੱਖ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਮੌਜੂਦ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਭੇਟਾ ਸੀ 1 ਰੁਪਈਆ। 1 ਰੁਪਇਆ। ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਸੂਚੀ 1952 ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਤੇ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਰਾਈਟਰਸ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ 'ਚ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਈਟਰ ਮਾਰ ਕਰਦੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਖੋਜ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਸੂਚੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਭਾਗ ਦੂਜਾ ਛਪਿਆ। ਹਾਂ, ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਹੁਣ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਛਾਪਦੀ ਹੈ? ਨਾ, ਕਿੱਥੇ ਛਾਪਦੀ ਹੈ, ਛਾਪੇ ਨਾ ਹੁਣ। ਅੱਛਾ, ਦੂਸਰਾ ਫਿਰ ਇੱਕ ਆ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਹਾਂ, ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੋਕ ਦੀ। ਇਹ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਸੰਨ 'ਚ ਛਪੀ ਸੀ? ਇਹ 1968 ਚ। 1968 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਾਰੇ ਦੀ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਉਹ ਇਹਦੇ 'ਚ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅੰਤਕਾ 'ਚ। ਇਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੀ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਪਈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ, ਆ ਸਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆ? ਹਾਂ, ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ। ਇਹ 400 ਪੇਜ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਟੈਲੀ ਕੀਤੀਆਂ ਫਿਰ। ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੂਚੀ ਆ ਗਈ, ਪਰ ਇਹ ਤੇ 1952 1968 ਤੱਕ ਦੀ ਸੀ ਨਾ? ਹਾਂ, ਹਾਂ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤੇ 1984 ਤੱਕ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਹੁਣ ਸੁਣੋ, ਉਹ ਵੀ ਸੁਣ ਲਓ ਨਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਵਾਪਸ ਆਇਆ, ਜੋ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਰਜਿਸਟਰ ਵੀ ਆਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਇਹ ਸੂਚੀ ਰਜਿਸਟਰ ਤੋਂ ਬਣਦੀ ਹੈ ਨਾ? ਹਾਂ। ਉਹ ਰਜਿਸਟਰ ਹੈ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5000, 5000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10000, 10000 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 12000 ਸਭ ਜਿੰਨੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਸੀ ਟੋਟਲ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਖਰੜੇ। ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖਰੜਿਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਹੈ ਉਹ 'ਚ ਫਿਰ 75 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਐਂਟਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। 1975 ਤੋਂ 1984 ਤੱਕ ਕੋਈ ਐਂਟਰੀ ਨਹੀਂ? ਨਾ, ਕੋਈ ਐਂਟਰੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦੇਣ। ਔਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ 13 ਜੂਨ 2019 ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ। ਉਹ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬੀੜਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਸੀ, ਇੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਆ ਗਈਆਂ, ਇੰਨੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਹੈਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾੜੀ ਜੰਨੇ ਹੋ, ਤੂੰ ਦੇਖੀਆਂ ਸੀ, ਇਹ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਦਲਮੇਗ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਦਲਮੇਗ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦਾ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਪਿਆ ਕਾਫੀ। ਈਵਨ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਸਵਾਲ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ 2009 ਚ ਗਏ? 2008 ਨਵੰਬਰ 4 2008 2008 ਚ ਗਏ? ਹਾਂ, 1984 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2008 ਤੱਕ ਅਲਮਾਰੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਸੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਲੀ, ਸਮਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਨਾ। ਜਦ ਕਿ 2 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 1900 ਜਿਹੜੀ ਫੌਜ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਹੈ 7 ਜੂਨ ਨੂੰ, 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸਰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਉਹ ਮੋੜਤੀਆਂ। ਹਾਂ, ਪਰ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਕਿੱਥੇ? ਆਪਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਬੋਰੇ ਬੰਦ ਸੀ। ਉਹ ਬੋਰੇ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਬੋਰੇ ਤੇ ਘਰੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਦੇ ਸੀ ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਬਣ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਖਰੜੇ ਵੀ ਆਏ ਔਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਆਈਆਂ ਕਿੱਥੋਂ? ਸਰ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਇਹ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਸੀ ਵੀ ਰੀਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਏ ਲਾਰਮੀ। ਉਹ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨਾਂ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹ ਆਪੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬੰਦਾ ਨਾ। ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਆ? ਇਹਦੇ 'ਚ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾਂ, ਸ਼ਰੇਆਮ ਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਆ? ਬਿਲਕੁਲ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਹਿ ਵੀ ਦੇਣਾ, ਦਲਮੇਗ ਸਿੰਘ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੋੜਾ ਸਿੰਘਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ ਵਿਦਾਂਤੀ ਸਾਹਿਬ, ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿਦਾਂਤੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲੈਂਦੇ, ਮਜੀਦ ਸਿੰਘ ਕਲਕੱਤਾ, ਚਾਰ ਬੰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ 100% ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਦੇ, ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਵੀ। ਸਾਰਾ ਐਵੀਡੈਂਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਹੈ। ਅੱਜ ਫਿਰ 2.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਕੇਸ ਕੀਤਿਆਂ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਲਿਸਟ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਸੀ। ਸਭ ਕੁਝ ਪਿਆ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਫ਼ਤੇ ਸਾਰੀ ਲਿਸਟ ਬਣਾ ਦਾਂਗਾ ਕੀ ਪਿਆ ਤੇ ਕੀ ਆਇਆ ਕੀ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ
ਫੌਜ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਨ ਗਿਆ ਸੀ ਸਾਰਾ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ, ਕੁਝ ਰਹਿੰਦਾ? ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬਣਾਈ ਸੀ ਲਿਸਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੌਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਵੀ ਉਹ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਨਫਰਮ ਕਰਤਾ ਹਾਂ ਗਿਆਨੀ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ 125 ਬੈਗ ਆਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਹਾਂ ਆ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕੁਛ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖੋਜਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਣਾ ਆ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ 84 ਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਨੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੇਰੀ ਵੀ ਖੋਜ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗਿਆਨੀ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ 180 ਬੈਗ 125 ਬੈਗ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ 29 ਬੈਗ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਗਿਆਨੀ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੰਦਾ ਭੇਜਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਸੀ ਜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਦਿਨ 19 ਤਰੀਕ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਟਰੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਸਮਾਨ ਦਾ, ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਰਸੀਦ ਦੇ ਆਏ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਸਮਾਨ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਤੇ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਲਕੱਤੇ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਰਖਵਾਇਆ? ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਹੋਰ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਐਵੀਡੈਂਸ ਹੁਣੇ ਆਇਆ ਮੇਰੇ, ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਬੰਦੇ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਚਲੋ ਜੀ ਸਾਡੇ ਦਾਦਾ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਕੁਝ ਪਿਆ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਜੀ, ਮੈਂ ਦੇ ਦਿਓ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗਜ਼ਟ ਆਇਆ ਉਹਦੇ 'ਚ 1998 ਦਾ, ਉਹ 'ਚ ਦਲਗੀਰ ਦੀ ਤੇ ਟੌੜੇ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਵੀ ਅੰਦਰ 10,000 ਕਿਤਾਬ 500 ਬੀੜਾਂ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਨ ਪਿਆ ਅੰਦਰ ਪਿਆ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ। ਹਾਂ 98 'ਚ ਸੀ ਨਾ, ਫਿਰ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਕਾਫੀ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਹੁਣੇ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ, ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸੋ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਇਹ ਸਨ ਡਾਕਟਰ ਅਨੁਰਾਗ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਲੰਮੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।